16 members వచ్చారు ఇప్పటికి. Right. Common emitter configuration. From that configuration, find out the output current and the total output current is here also collector terminal. Total output current is the collector terminal. Collector current is majority carrier current and minority carrier current. Okay. Now draw the circuit diagram. In the common emitter configuration, emitter is common to the input and output circuit. Understand? Now previous circuit base is common and input terminal emitter, output terminal is collector. Here emitter is common to the emitter is common to the input and output circuit. Now input terminal చూడండి, input is base, output terminal is collector. Output is taken from the collector and emitter. Okay, input is applied between base and emitter. Now emitter is the common terminal. Common terminal represents the ground connection. Okay, input and output circuit common terminal వస్తుంది. Now what about input supply? చూడండి, emitter current for PNP transistor, consider PNP transistor. The emitter current flows towards the junction. Okay, that means from emitter to base region. అంటే flow of current ఎలా ఉంది? ఇది emitter to base region. Starting terminal is emitter, base is negative. So starting terminal positive తీసుకున్నాం కదా, positive with respect to negative terminal. Now emitter positive, base is negative. Okay, that means this supply is ఏ సప్లై అవుతుంది? is it emitter supply or base supply? ఇక్కడ emitter is ground, సో కాబట్టి don't consider a reference level emitter terminal. Okay, now consider remaining terminals. Input side base, output side collector terminal. Therefore input supply is VBB. Input supply is VBB. The emitter current flows from emitter to base కదా, లేదంటే బేస్ కరెంట్ తీసుకొని emitter to base అవుతుంది. రెండు కూడా సేమ్ డైరెక్షన్, ఇంకో డైరెక్షన్ వస్తుంది. సో స్టార్టింగ్ టెర్మినల్ emitter కాబట్టి emitter is positive. ఓకేనా, ఎండింగ్ టెర్మినల్ నెగిటివ్. సో దిట్ ఈస్ ద VBB, ప్లస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు నెగిటివ్, రైట్ టు లెఫ్ట్ సైడ్. అండ్ ఇన్పుట్ సిగ్నల్ ఇది అప్లైడ్ బిట్వీన్ బేస్ అండ్ emitter, స్మాల్ సిగ్నల్. ఇది మొత్తం టోటల్ యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్. ఇది ఫర్ డీసీ అనాలిసిస్ తీసుకున్నప్పుడు స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్ తీసుకున్నారు అనుకోండి. స్టాటిక్ తీసుకుంటే కనుక డీసీ వాల్యూ తీసుకుంటారు, డైనమిక్ తీసుకుంటే చేంజ్డ్ వాల్యూ తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ టెర్మినల్స్ చూడండి, a load is connected at the output side, load resistance RL. Output is taken from collector and emitter. This is output terminals. ఓకేనా. సో కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ లో ఇన్పుట్ బేస్, అవుట్పుట్ కలెక్టర్ వస్తుంది, emitter is కామన్. ఇట్ ఈస్ ద కన్స్ట్రక్షన్ పార్ట్. చూడండి, ఇన్పుట్ సిగ్నల్ మీకు అప్లై చేసిన కూడా ఉంటుంది. Therefore the ratio between output to input is known as current amplification factor for common emitter. Common emitter అనగానే which is the output and input terminals? Output terminal is the IC, output current is IC, input current base, that is IB. Okay, it is known as per the definition, beta. So beta is current amplification factor for common emitter configuration. The common emitter configuration, output current to input current. Okay, when no signal is applied, the ratio of output current, collector current to input current, base current, okay, is known as current amplification factor, beta. ఇది స్టాటిక్ వాల్యూ తీసుకుంటాం. Therefore IC ఎంత అవుతుంది? ఇప్పుడు IC equals to beta into IB. ట్రాన్సిస్టర్ కరెంట్ కంట్రోల్ డివైస్ కాబట్టి మనకు ఈ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటాం అండి. కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ ద మోస్ట్ పాపులర్ కాన్ఫిగరేషన్ బికాజ్ ఇట్ ప్రొడ్యూస్ 180 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్. యాంప్లిఫైర్ సర్క్యూట్ లో వస్తుంది. ఓకేనా, దీని నుంచి రిలేషన్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుందంటే IC is equal to beta into IB. It is the majority carrier current. Okay, next second category is the find out the total output current. Here output is collector terminal. Now total collector current is sum of the two currents. The two currents are majority carrier current and minority carrier current. Okay, how to find out the minority carrier current? How to find the minority carrier current? IC is equal to beta and IB. ప్లస్ మైనారిటీ క్యారియర్ కరెంట్ స్ట్రక్చర్ డయాగ్రమ్ డ్రా చేసిన ఫ్లో లూప్ జంక్షన్ కరెంట్ ఏదైతే ఉందో అది లీకేజ్ కరెంట్ తీసుకుంటాం మనం, మైనారిటీ క్యారియర్ కరెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని నుంచి తీసుకుంటే డయాగ్రామ్ లో చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్ లో అవుట్పుట్ లూప్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి, కలెక్టర్ టు emitter రీజియన్ కదా. సో ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ డాటెడ్ లైన్ ఇండికేట్ చేస్తే స్ట్రక్చర్ డయాగ్రమ్ చేపిస్తాను, చెక్ చేయండి. సో
So in this one, output terminal I collector, common terminal is emitter, and input base. Now base is open. This is called ICEO. చూడండి అవుట్పుట్ జంక్షన్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఏదైతే అయిందో దాంట్లో అవుట్పుట్ టెర్మినల్ ఫస్ట్ వన్ మిడిల్ టెర్మినల్ ఇస్ ద కామన్ టెర్మినల్ అండ్ లాస్ట్ టెర్మినల్ ఇస్ ద ఇన్పుట్. ఇన్పుట్ ఈస్ ఓపెన్. ఇన్పుట్ ఓపెన్ మీన్స్ ఇఫ్ బేస్ ఈస్ ఓపెన్ then IB is equal to 0. Okay na? Due to minority carriers there is a leakage current flowing through the circuit. That leakage current is the ICEO for common emitter configuration. Okay, so the majority carrier కంటే ఏమనుకున్నాం ఇందాక IC is equal to beta into IB అన్నాం కదా. IC equals to beta into IB వచ్చింది. Okay, so IC beta into IB is the majority carrier current. That is beta into IB. So majority carrier current plus minority carrier current, total current is known as total output current IC. ఇలాగ మనం కాన్ఫిగరేషన్స్ లో చూపిస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా, రైట్. సార్ కింద స్టడీ చేయండి మెటీరియల్. The input signal is applied between base and emitter, construction point ఇది, and output is taken from the collector and emitter. As emitter is common to the input and output circuit, hence the name is common emitter configuration as shown in figure. Next, current amplification factor beta. Here practically beta equals to beta DC equals to beta AC equals to beta value. Beta ranges from 20 to 200 or sometimes 500 కూడా ఉంటుంది. చూడండి ఇక్కడ DC వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు beta means when no signal is applied. Signal means small signal అని చూసారా డయాగ్రామ్ లో, ఇన్పుట్ సిగ్నల్ అని చూసాను సైనసాయిడల్. దట్స్ మీన్ when no signal is applied, then the ratio of collector current, output current IC to the input current, base current IB is called beta DC. లేదంటే DC beta అంటాం, beta DC. Therefore beta DC equals to beta, that equals to output collector current input base current IC by IB. That implies IC is equal to beta into IB. ఇందాక చెప్పింది. ఓకేనా. When signal is applied, next time when signal is applied, then the ratio of change in signal apply చేస్తున్నారంటే డైనమిక్ వాల్యూస్ చేంజ్డ్ వాల్యూస్. సో ఇక్కడ కలెక్టర్ కరెంట్ బేస్ కరెంట్స్ ఏవైతే తీసుకున్నారో చేంజెస్ తీసుకుంటారు. డెల్టా ఐసీ బై డెల్టా ఐబి సేమ్ యాజ్ కామన్ బేస్ లో చెప్పినట్టు. ఓకే, వెన్ ద సిగ్నల్ ఈజ్ అప్లైడ్ దెన్ ద రేషియో ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ కలెక్టర్ కరెంట్ డెల్టా ఐసి, సీ ద డెల్టా ఐసి అవుట్పుట్ కరెంట్ ఇది డెల్టా ఐసి టు ది చేంజ్ ఇన్ బేస్ కరెంట్. చేంజ్ అనగానే డెల్టా వాల్యూ తీసుకుంటారు, డెల్టా ఐబి ఈజ్ కాల్డ్ కరెంట్ యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్ బేటా ఏసీ, beta substitute AC. Therefore beta AC is equal to beta, that equals to delta AC by delta IB. So in the previous equation అది ఎలా ఉంది సేమ్ ఇదే, కాదు రెండింటికి చేంజ్డ్ వాల్యూ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ట్రాన్సిస్టర్ ద బేస్ కరెంట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 5% ఆఫ్ ది ఎమిటర్ కరెంట్. ఇది జనరల్ పార్ట్. బేటా is generally greater than 20. Beta ranges from 20 to 500 అన్న చూసారా. మీకు బేటా is the quality factor of the transistor అంటారు ఫర్ కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్. వాట్ డూ మీన్ బేటా అంటే ఏం చెప్పాలి మీరు? ఇట్ ఈస్ ఏ క్వాలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సిస్టర్, మీన్ కరెంట్ యాంప్లిఫికేషన్ ఫ్యాక్టర్. హౌ మచ్ ఆఫ్ రేంజ్ మీన్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 20. సో బేటా రేంజెస్ ఫ్రమ్ 20 to 500, 200 or 500 ఉంటుంది, రైట్. ఇట్ ఈస్ frequently used when current gain as well as voltage gain is required. So voltage gain current gain ఎప్పుడైనా రిక్వైర్డ్ తీసుకోవాల్సినప్పుడు కామన్ ఎమిటర్కి బేటా వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఓకేనండి, ఇది మెజారిటీ క్యారియర్ కరెంట్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ వన్ మైనారిటీ క్యారియర్ కరెంట్. సీ ద స్ట్రక్చర్ డయాగ్రామ్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత రిలేషన్ కూడా ఉంది, రిలేషన్ చూద్దాం. టోటల్ కలెక్టర్ కరెంట్, ఫైండ్ అవుట్ ది టోటల్ అవుట్పుట్ కరెంట్. అవుట్పుట్ టెర్మినల్ అయితే కలెక్టర్ కాబట్టి డ్రా ది స్ట్రక్చర్ డయాగ్రామ్ ఫర్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్. ఇంతకు ముందు రాసిన డయాగ్రామ్ సేమ్ అలానే ఉంటుంది, సింబల్ రీప్లేస్ చేసి స్ట్రక్చర్ ప్లేస్ చేస్తున్నాము. ఓకేనా. నౌ ఇన్పుట్ టెర్మినల్ బేస్, అవుట్పుట్ కలెక్టర్, ఎమిటర్ ఈజ్ కామన్. ఓకేనండి, హియర్ ఇన్పుట్ ఈజ్ బేస్, అవుట్పుట్ కలెక్టర్ టెర్మినల్, కామన్ టెర్మినల్ ఈజ్ ఎమిటర్ ఫర్ పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్. ఓకేనా. ఇన్పుట్ లూప్ ఏదవుతుంది, ఇది అవుతుంది ఇన్పుట్ సప్లై, బేస్ సప్లై వోల్టేజ్. కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్, base is negative, okay, emitter is positive because
the base current flow from emitter to base terminal or emitter current flowing from emitter to base. So starting terminal పాజిటివ్ కాబట్టి ఎమిటర్ ఈజ్ పాజిటివ్, అర్థమైందండి. బేస్ ఈజ్ నెగిటివ్. ఎలా తీసుకోవాలి డయాగ్రామ్. అవుట్పుట్ లూప్లో చూడండి, హియర్ అవుట్పుట్ లూప్ కలెక్టర్ కరెంట్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ఎమిటర్ టు కలెక్టర్. సో స్టార్టింగ్ టెర్మినల్ పాజిటివ్, ఎండింగ్ టెర్మినల్ నెగిటివ్. ఇది పిఎన్పి ట్రాన్సిస్టర్కి. అది ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ అయిన అనుకోండి, పొలారిటీస్ చేంజ్ అవుతాయి. ఓకేనా, పాజిటివ్ నెగిటివ్, నెగిటివ్ పాజిటివ్ వస్తుంది. టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సిస్టర్ బట్టి ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. కాబట్టి సో ఇన్పుట్ సప్లై, అవుట్పుట్ సప్లై వచ్చేస్తుంది. ఇన్పుట్ కరెంట్ ఐబి, అవుట్పుట్ కరెంట్ ఐసి, ఎమిటర్ కరెంట్ ఐఈ అంటారు ది ట్రాన్సిస్టర్. చూడండి, జనరల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సిస్టర్ ఐఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ది టూ కరెంట్స్, బేస్ కరెంట్ ఐబి ప్లస్ కలెక్టర్ కరెంట్ ఐసి. ఐబి, ఐసి both are flows away from the junction, but emitter current is towards the junction. Is it satisfied? IE is equal to sum of the two currents IB plus IC. రెండు సరిపోయినాయి కదా. పిఎన్పి తీసుకున్నా, ఎన్పిఎన్ తీసుకున్నా సేమ్ వస్తుంది. ఫర్ ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, దీంట్లో ఓకేనా, ఎన్పిఎన్ ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఎమిటర్ జంక్షన్ అవే ఫ్రమ్ ది జంక్షన్ వస్తుంది, బట్ బేస్ కరెంట్ అండ్ కలెక్టర్ కరెంట్స్ టువర్డ్స్ ది జంక్షన్ వస్తాయి. చూడండి, ఇది కూడా ఎమిటర్ కరెంట్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేస్ కరెంట్ ప్లస్ కలెక్టర్ కరెంట్, రెండు కూడా సాటిస్ఫై అవుతాయి. మనం పిఎన్పి తీసుకున్నాం కాబట్టి ఓకే. నౌ ఫర్ టోటల్ అవుట్పుట్ కరెంట్, okay, it consisting two currents are majority carrier current and minority carrier current. How to find out the minority carrier current? ఇందులో అవుట్పుట్ లూప్ లో పోయే కరెంట్ మనకి డాటెడ్ లైన్స్ ఇండికేట్ చేస్తాం చూడండి. ఇందులో అవుట్పుట్ జంక్షన్ లూప్ ఓకేనా. దీంట్లో కరెంట్ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ సేమ్ డైరెక్షన్ కలెక్టర్ కరెంట్ లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ కరెంట్ లీకేజ్ కరెంట్ ఇండికేషన్ ఈస్ 3 టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి, ఐసియు అనే. ఎలా వస్తుంది ఐసియు? అవుట్పుట్ టెర్మినల్, కలెక్టర్ టెర్మినల్, మిడిల్ ఈజ్ ఎమిటర్, ఎమిటర్ ఈజ్ గ్రౌండ్, నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఓపెన్, ఇన్పుట్ బేస్, నో బేస్ ఈజ్ ఓపెన్. 3 టెర్మినల్స్ రావాలి, బట్ బేస్ టెర్మినల్, ఇన్పుట్ టెర్మినల్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో అవుట్పుట్ టెర్మినల్ కలెక్టర్, బేస్ ఈజ్ ఎమిటర్, గ్రౌండ్ టెర్మినల్ ఈజ్ ఎమిటర్, ఇన్పుట్ బేస్ ఈజ్ ఓపెన్. నౌ ICEO, I subscript CEO indicates the common base configuration of leakage current. It's very, very most important. Okay, so majority carrier current IC is equal to beta and IB. ఇందాక డెరైవ్ చేస్తాం. As per the definition, output current to input current beta. So output current IC is equal to beta and IB. Okay, now it is the majority carrier current plus minority carrier current రెండు సమ్ చేస్తే టోటల్ అవుట్పుట్ కరెంట్ వస్తుంది అన్నమాట. అదే మీకు డయాగ్రామ్ చూపించారు, చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆల్ఫా బీటాగా ఒకటి ఉంది, చెప్తాను. టోటల్ చూడండి ఒకసారి. టోటల్ కలెక్టర్ కరెంట్ ఐసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా ఇంటూ ఐబి ప్లస్ ఐసిఈఓ. ఓకే, హియర్ ఇట్ ఈస్ మెజారిటీ అండ్ మైనారిటీ క్యారియర్ కరెంట్, దట్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 1 ఫర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆల్ఫా బీటా, రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆల్ఫా బీటాకి ఇది ఒక యూస్ఫుల్ ఈక్వేషన్. ఓకేనండి. ఫర్దర్ ఈక్వేషన్ ట్రాన్సిస్టర్ బయాసింగ్ లో కూడా ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేస్తారు, టెంపరేచర్ రిలేటెడ్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చినప్పుడు. సో టోటల్ కరెంట్ ఐసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ బీటా అండ్ ఐబి ప్లస్ ఐసియు ఇస్ ద మెజారిటీ అండ్ మైనారిటీ క్యారియర్ కరెంట్ వచ్చేస్తుంది, వేర్ ఐసియు ఇస్ ద లీకేజ్ కరెంట్. ఓకే, ఇఫ్ ఐబి ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే బేస్ కరెంట్, ఇఫ్ ఇన్పుట్ ఈజ్ ఓపెన్, ఇన్పుట్ ఓపెన్ మీన్స్ బేస్ కరెంట్ 0. ఇన్పుట్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఐసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, అవి IC equals to ICEO. That means if input is open, due to minority carriers, a small current flowing through the circuit, the small current IC is equal to ICEO. Okay, and ikkada point ade rasar. IB is equal to 0 means open circuit, input is open. There is a leakage current from collector to emitter. It is called ICEO. Okay, that means collector to emitter current with base is open, but derivation, general equation of the transistor, IE is equal to IB plus IC kada, IE is equal to IB plus IC, and total output current equation రాస్తాం చూడండి, IC is equal to alpha into IE plus ICBO, previous equation. ఇక్కడ జనరల్ ఈక్వేషన్ రాసాము, టోటల్ అవుట్పుట్ కరెంట్ ఈక్వేషన్ రాశారు.
దీని నుంచి ఒక రిలేషన్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. చూడండి, ఫ్రమ్ దిస్ వన్ హియర్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐబి ప్లస్ ఐసి అన్నారు కాబట్టి ఈ ఐసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా అండ్ ఐఈ ప్లస్ ఐసిబిలో ఓకేనా ఐని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకే, దేర్ ఫర్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఐఈ మీన్స్ ఐబి ప్లస్ ఐసి ప్లస్ ఐసిబిఓ సరిపోయింది కదా ఈక్వేషన్ యాజ్ దిస్. దెన్ ఆల్ఫా ఇంటూ దీంట్లో చూడండి దెర్ ఆర్ 2 ఐసీ టర్మ్స్. ఇక్కడ ఒక ఐసీ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్, రైట్ సైడ్ లో ఆల్ఫా ఇంటూ ఐబి, ఆల్ఫాని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోండి, ఆల్ఫా ఇంటూ ఐబి ప్లస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఐసి. ఓకే, నౌ సింప్లిఫై దిస్ ఈక్వేషన్. ఐసి ఇస్ కామన్ ఆఫ్ 1 minus alpha. So IC is equal to alpha and IB plus alpha and IC ఉంది. ఈ రెండింటిలో ఆల్ఫా ఐసి కామన్ తీసాం. నో 1 minus alpha is equal to alpha and IB plus leakage current. Got it? Therefore IC is equal to alpha by 1 minus alpha into IB. ఇది ఒక టర్మ్ వచ్చింది. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. 1 minus alpha లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నదంటే రైట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేయండి డినామినేటర్. సో 1 by 1 minus alpha వచ్చింది. Now alpha into IB by 1 minus alpha plus 1 by 1 minus alpha into ICBO. That this is second equation. Compare first and second equation చూడండి. ఇక్కడ సెకండ్ ఈక్వేషన్ లోనూ ఐసీ ఉంది. ఓకేనా, ఇంతకు ముందు తీసుకున్న ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చూడండి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నారు, దిస్ వన్ ఐసీ, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఐసీ టర్మ్. మరి దిస్ ఐసీ ఈస్ బేటా ఇంటూ ఐబి ప్లస్ ఐసిఓ కదా. నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ టర్మ్ లో తీసుకుంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్ హియర్ దిస్ ఐసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా బై 1 minus alpha into IB plus 1 by 1 minus alpha into ICBO. Now compare equation 1 and 2. ఈక్వేషన్ 1 and 2 కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి. ఐసిఐసి కామన్గా వచ్చేసినాయి. ఇక్కడ ఐబి చూడమ్మా, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ లో ఐసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా ఇంటూ ఐబి. ఓకే, హియర్ ఐసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా బై 1 minus alpha ఇంటూ ఐబి. ఐసిఐసి కామన్ అయినాయి, ఐబి ఈక్వల్ అయినాయి. నౌ రిమైనింగ్ ఏమైంది, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా. బీటా ఈక్వల్స్ ఎంత వచ్చింది, ఇది ఆల్ఫా బై 1 minus alpha. చూడండి ఇక్కడ రాసాము ఇందులో ఈక్వేషన్. మీరు ఒకసారి పేపర్ మీద రాసుకుని చెక్ చేసుకోండి అమ్మ. ఇది టాప్ సైడ్ బాటమ్ సైడ్ మూవింగ్ తేడా ఉంది కదా. నౌ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్స్ లో కంపేర్ చేస్తే ఐసిఐసి ఈక్వల్ అయినాయి, ఐబి ఈక్వల్ అయినాయి. ఆ పార్ట్ మనకి బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా బై 1 minus alpha. ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా. ఓకేనా, ఇంకో రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆల్ఫా బీటా కూడా మనకు డెరివేషన్, ఈ డెరివేషన్ కూడా చేయొచ్చు ఇంకొకటి. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్ 1 and 2 లో ఇంకోటి కంపేర్ చేస్తే ఐసిఐసి లెఫ్ట్ సైడ్ ఈక్వల్ అయినవి, రైట్ సైడ్ ఏమొచ్చింది ఐసిబిఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 1 minus alpha అంటే ఐసిబిఓ వచ్చింది కదా. అక్కడ ఐసిఈఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 1 minus alpha అంటే ఐసిబిఓ ఈక్వేషన్ 1 and 2 లో. ఓకేనా, సో ఈక్వేషన్ 2 లో చూడండి, ఈక్వేషన్ 2 లో ఐసిఈఓ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 1 minus alpha ఇంటూ ఐసిబిఓ. ఎందుకని సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఆ కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ లో తీసుకున్నాం. చూడండి, ఐసిబిఓ అనేది ఈక్వేషన్ ఏంటిది, ఎక్కడ నుంచి తీసుకున్నాం అనుకుంటున్నారు, కామన్ బేస్ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఇది సిబి కాన్ఫిగరేషన్. ఓకేనా, సిబి కాన్ఫిగరేషన్ లో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐబి సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. దీన్ని సి కాన్ఫిగరేషన్స్ తో కంపేర్ చేస్తున్నాం. సిబిని సిది కంపేర్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు సిబి రెండింటికి రిలేషన్స్ లో ఈక్వేషన్ 1 and 2 ది ఆల్ఫా బీటా గామా రిలేషన్ వస్తుంది అనమాట. దీని నుంచి ఆల్ఫా, దీని నుంచి బీటా. సో ఆల్ఫా బీటాకి రిలేషన్స్ మనకి ఏం తెలిసినవి, బీటా ఇస్ ఐబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూసారా, ఇది బీటా. రెండు రిలేషన్ తీసుకుంటే బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా బై 1 minus alpha. ఓకేనమ్మా, లేదంటే ఇది ఈక్వేషన్ ఇక్కడ రాస్తున్నాం చూడండి, ప్రీవియస్ ఈక్వేషన్ ఐసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా ఇంటూ ఐబి ప్లస్ ఐసిఈఓ కదా. ఇది కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్, ఇలాంటి ఇట్ ఈస్ ఈక్వేషన్ 1. 1 and 2 కంపేర్ చేసినప్పుడు అవుతుంది ఐసిఐసి ఈక్వల్ అయినవి, బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా బై 1 minus alpha ఈ రిలేషన్ వచ్చింది. అలాగే 1 by 1 minus alpha ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐసిఈఓ కదా ఇంటూ ఐసిబిఓ.
చూడండి ICEO ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్కడ వస్తుంది, ICEO ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/1 మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ICBO. రెండు రిలేషన్స్ వచ్చినాయి కదా ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 and 2. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందులో మనకు మెజారిటీ తీసుకోవాల్సిన బేటా వాల్యూ కాబట్టి బేటా నుంచి కూడా మనకు ఇంకొక రిలేషన్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఆ రిలేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చాను, ఇది ఒక రిలేషన్ ఆల్ఫా బేటాకి. ఇక్కడ బేటా వాల్యూ వచ్చింది, బేటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఆల్ఫాకు 1 మైనస్ ఆల్ఫా అని. మరి దీని నుంచి ఆల్ఫా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకేనండి, ఈ ఈక్వేషన్ నుంచి ఆల్ఫా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్? ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూడండి బేటా ఇంటూ 1 మైనస్ ఆల్ఫా. ఓకే, దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకోండి. దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తే బేటా మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ బేటా కదా. సో ఆల్ఫా ఇంటూ బేటా ఇంటూ తీసుకొచ్చాం అనుకోండి, మళ్ళీ ఇటు తీసుకొస్తే ఆల్ఫా కామన్ అవుతుంది కదా. ఆల్ఫా ఆఫ్ చూడండి వీటన్ని ఈ పక్కకు తీసుకొస్తే ఆల్ఫా కామన్, ఆల్ఫా ఆఫ్ 1 మైనస్ బేటా అవుతుందా, ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేటా. సో ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ దీని నుంచి ఏమవుతుంది, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేటా బై 1 మైనస్ బేటా. సరే, ఇందాక తీసుకున్నది బేటా వాల్యూ వచ్చింది, బేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా అనేది ఒక రిలేషన్ అయితే, దీని నుంచి ఆల్ఫా కావాలంటే ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేటా బై 1 మైనస్ బేటా. ఆల్మోస్ట్ రెండు సిమిలర్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో అది వన్ ఆఫ్ ది రిలేటెడ్ ఈక్వేషన్. ఈ రెండింటిలో నుంచి ఆల్ఫా బేటాలోగా ఇంకొక రిలేషన్ కూడా ఉంది, అది కూడా ఇక్కడ రాస్తాను, అబ్జర్వ్ చేయండి. అండ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆల్ఫా అండ్ బేటా ఈజ్ చూడండి ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేటా ఇంటూ ఆల్ఫా ఇప్పుడు చేసిన రిలేషన్ దీని నుంచి తీసుకున్నది. బేటా ఇంటూ 1 మైనస్ ఆల్ఫా, ఇదిగో బేటా ఇంటూ 1 మైనస్ ఆల్ఫా, ఇట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేటా ఇంటూ మైనస్ ఆల్ఫా బేటా. ఇందాక చేశాను కదా సేమ్ అదే మోడల్. దీన్ని మైనస్ ఆల్ఫా బేటా లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే ఆల్ఫా ఆఫ్ ఇందాకంతా మైనస్ వచ్చింది కదా, సరే ఇందాక 1 మైనస్ బేటా కదండి, పాజిటివ్ తీసుకున్నాను. బేటా ఈజ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేటా బై 1 మైనస్ కదండి, 1 ప్లస్ బేటా అవుతుంది. సారీ, ఎందుకంటే రైట్ సైడ్ మైనస్ ఆల్ఫా బేటా, లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తే పాజిటివ్ అవుతుంది కదా. సో ఇది ఆల్ఫా వాల్యూ, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేటా బై 1 ప్లస్ బేటా. రైట్, ఇక్కడ ఆల్ఫా ఆఫ్ 1 ప్లస్ బేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేటా వచ్చింది. దేర్ ఫోర్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేటా బై 1 ప్లస్ బేటా అనేది ఇక్కడ ప్రూవ్ చేశాను. ఇది ఈక్వేషన్ ఇక్కడ రాశాను. ఓకేనా, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేటా బై 1 ప్లస్ బేటా, బట్ బేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా. ఆల్ఫాలోనేమో 1 మైనస్ ఆల్ఫా వస్తుంది, బేటాలో 1 ప్లస్ బేటా వస్తుంది. అగైన్ యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ బేటా వాల్యూ. సో బేటా ఎంత వచ్చింది మనకి, ఆల్ఫా బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా అన్నాం కదా, ఇదిగో ఈ బేటాని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇందులో. ఓకేనా, బేటా మీన్స్ ఆల్ఫా బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ 1 బై 1 ప్లస్ బేటా, ఇది యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఓకేనా, అప్పుడు రెండిట్లో ఈ ఆల్ఫా ఆల్ఫా 1 టైం క్యాన్సిల్ అవుతుంది చూడండి, ఇది ఇందులో 1 టైం క్యాన్సిల్ అవుతుంది. రిమైనింగ్ ఎలా రాయొచ్చు, ఈ రెండింటి ఈక్వేషన్స్ 1 మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై 1 ప్లస్ బేటాకి రాయొచ్చు. ఇది ఒక అనదర్ డెఫినేషన్, అనదర్ రిలేషన్. ఎన్ని వచ్చినాయి చూడండి, ఆల్ఫా బేటా రిలేషన్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ బేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా బై 1 మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ 1 ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆల్ఫా బేటాకి. ఓకే, సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బేటా బై 1 plus beta is second equation. Third equation alpha beta relation చూడండి, this one, that is 1 minus alpha is equal to 1 by 1 plus beta. Got it? సో ఆల్ఫా బేటా అయింది, గామా కూడా రిలేషన్ డెరైవ్ చేసిన తర్వాత ఈ గామా తోటి ఆల్ఫా అండ్ బేటాకు కూడా రిలేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ మీరు అది ప్రూవ్ చేస్తే ఈ 1 మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై 1 ప్లస్ బేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై గామా వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు మీరు దీని నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తే మూడు ఈక్వేషన్ నుంచి వాట్ ఈస్ ద ఆల్ఫా గామా రిలేషన్ అన్నారు అనుకోండి, ఆల్ఫా బేటా రిలేషన్ ఈస్ దిస్ వన్. ఓకేనా, ఇదే ఈక్వేషన్ గామాలో కూడా ప్రూవ్ చేస్తే 1 బై గామా వస్తుంది. దీని నుంచి ఫస్ట్ రిలేషన్ ఆల్ఫా బేటా కావాలంటే 1 మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ 1 బై 1 ప్లస్ బేటా 1 రిలేషన్. నెక్స్ట్ ఆల్ఫా గామా రిలేషన్ కావాలంటే 1 మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై గామా, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ రిలేషన్. థర్డ్ వన్ బేటాకి గామాకి రిలేషన్ కావాలి అంటే న్యూమరేటర్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. సో డినామినేటర్లో 1 ప్లస్ బేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా, దట్ మీన్స్ 1 ప్లస్ బేటా ఈక్వల్స్ టు గామా. ఇట్ ఈస్ ద థర్డ్ రిలేషన్. చూసారా,
alpha beta gamma ke 3 relations rasam. First one is alpha beta relation, second one alpha gamma relation, third one beta gamma relation, మూడోది చూసారమ్మా. సో ఈ విధంగా మనకి 3 డిఫరెంట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ నుంచి రిలేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. థర్డ్ రిలేషన్ కూడా ఉంది, చెక్ చేసుకోండి, అది చూపిస్తాను. 1047. సో ఇది చెప్పి ఆపేస్తానులే. కంప్లీట్ రిలేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పేస్తాను, ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి. థర్డ్ కాన్ఫిగరేషన్, ఇంకా కామన్ ఎమిటర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ లోనే జస్ట్ టాప్ టు బాటమ్ ఇంటర్చేంజ్ చేయండి. ప్రీవియస్లీ కామన్ ఎమిటర్ కామన్ టు ది ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ సర్క్యూట్స్ అన్నాం కదా. ఇప్పుడు కలెక్టర్ని కిందకి తీసుకొచ్చాం, ఎమిటర్ని పైకి తీసుకెళ్ళాం. ఇన్పుట్ ఈజ్ సేమ్. సో ఇన్పుట్ బేస్, అవుట్పుట్ ఎమిటర్ టెర్మినల్, కామన్ టెర్మినల్ ఈజ్ ద కలెక్టర్, కలెక్టర్ ఈజ్ గ్రౌండ్. ఓకేనండి. సో సప్లై నోటేషన్స్ చూడండి. నౌ base current, collector is the common terminal, so neglect the reference line. Now input terminal base, output is emitter annam. Base terminal, base current is flowing away from the junction, emitter current is towards the junction, collector current flows away from the junction. So the emitter current I is equal to sum of base current IB plus collector current IC. Got it? Now emitter current enter into the transistor, base and collector currents leave from the transistor. So kabatti emitter input terminal base current is flowing from collector to base region, and collector starting terminal positive kabatti the collector positive, base is negative. Now this supply is base supply voltage VBB because collector is ground. Understand? Output terminal emitter. Now emitter terminal is emitter current flowing from collector to emitter region. Okay, now collector is positive terminal, starting terminal positive, emitter is negative. Saripayindi. Flow of directions ayipani, output is taken from the collector between emitter and collector terminal. That means VEC. Second terminal is ground undali eppudu kuda pettukondi. Next input terminal, input is applied between base and collector. Okay, input voltage is base to collector voltage VBC అవుతుంది అన్నమాట. ఇది ఇన్పుట్ జంక్షన్ voltage base to collector voltage, collector is common second terminal, common terminal. ఓకేనండి. ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి from the common collector configuration, what is the current amplification factor? Output current to input current. So output current is emitter current IE to the input current is base current IB. It is known as current amplification factor gamma. Okay na? So దీని నుంచి అవుట్పుట్ కరెంట్ ఏమవుతుంది? IE కదా, IE is equal to gamma into IB is the మెజారిటీ క్యారియర్ కరెంట్ అవుతుంది. చూడండి, ఒకే మూడు కామన్ బేస్, కామన్ ఎమిటర్, కామన్ కలెక్టర్లో కూడా ప్రొసీజర్ ఇస్ సేమ్, బట్ టెర్మినాలజీ ఇస్ డిఫరెంట్. ఎందుకని? ట్రాన్సిస్టర్ కామన్ టెర్మినల్స్ మారిపోతున్నాయి కాబట్టి దాన్ని బట్టి ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ కరెంట్స్ చేంజెస్. బట్ దీని నుంచి టోటల్ అవుట్పుట్ కరెంట్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. చూడండి, ప్రొసీజర్ ఉంది ఇందులో. The input signal is applied between base and collector compared to circuit diagram, and output signal is taken from the emitter and collector. Collector terminal is common to the input and output circuits. Hence, the name is common collector configuration. Okay. In the current amplification factor gamma తీసుకోండి. When no signal is applied, ఇప్పుడు కూడా DC and AC మోడ్స్ ఉన్నాయి. DC మోడ్ కావాలంటే వితౌట్ సిగ్నల్ అప్లై చేస్తాము, AC సిగ్నల్ కి విత్ సిగ్నల్. AC అంటే డైనమిక్ కాబట్టి చేంజ్డ్ వాల్యూస్ తీసుకుంటాం. ఓకే. Similarly, in the previous model, when no signal is applied, then the ratio of output current, emitter current to the base current, input current, base current, input to base current అనొచ్చు. Output emitter current, input to base current is known as DC current amplification factor gamma DC or gamma. So gamma DC is equal to output current IE by input current IB. When signal is applied, the ratio
చేంజ్ ఇన్ అవుట్పుట్ ఎమిటర్ కరెంట్ టు చేంజ్ ఇన్ ఇన్పుట్ బేస్ కరెంట్. చూడండి మీకు నోటేషన్స్లో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను, యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రాన్సిస్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ టెర్మినల్ కూడా ఇస్తున్నాను. అలా రెండు తెలియాలి మీకు ప్రొనౌన్సియేషన్. Got it? Therefore, it is known as current amplification factor alpha AC. So alpha is equal to alpha, that equals to delta E by delta IB. Generally, the voltage gain is always less than unity ఉంటుంది ఇందులో ఫర్ కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్. అందుకనే దీనికి అందరి నేమ్ ఏమవుతుందంటే బఫర్ యాంప్లిఫైయర్ అంటారు. బఫర్ యాంప్లిఫైయర్. జనరల్లీ కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ voltage gain is less than always 1 అన్నారు కదా, ఆల్వేస్ 1 లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ 1 ఉంటుంది. సో 1 అనగానే మనకి అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఏం రాస్తాము చూడండి. వోల్టేజ్ గెయిన్ మీన్స్ ఏవి. ఓకే, ఏ రిప్రజెంట్స్ ది గెయిన్, కరస్పాండింగ్ వోల్టేజ్ సబ్స్క్రిప్ట్ వి మీన్స్ వోల్టేజ్ రిలేటెడ్, కరెంట్ అయితే కరెంట్ గెయిన్, పవర్ అయితే పవర్ గెయిన్ అవుతుంది అనమాట. సో కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ వోల్టేజ్ గెయిన్ ఈస్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ by input voltage is the voltage gain. You know, for common collector configuration, output emitter current, emitter voltage VE by input base voltage kada VB. So emitter voltage follows to the base voltage anamata. General ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, voltage gain is unity అన్నాం. యూనిటీ తీసుకున్నప్పుడు దీన్ని కంపేర్ చేయండి, V0 ఈక్వల్స్ టు VI అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఎక్కువ సైనసాయిడల్ ఇస్తే అవుట్పుట్ కూడా సైనసాయిడల్ వస్తుంది. ఫేజ్ షిఫ్ట్ సేమ్ ఉంటుంది కాబట్టి 0 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ వస్తుంది అన్నమాట. దీంట్లో కామన్ కలెక్టర్ 0 ఫేజ్ షిఫ్ట్ వస్తుంది. ఇక్కడ వేవ్ ఫార్మ్స్ లో తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఇది సైనసాయిడల్ సిగ్నల్ ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ సర్క్యూట్ ఇన్పుట్ ఇది అప్లై చేశారు. ఓకేనా, యాజ్ పర్ ద డెఫినేషన్ వోల్టేజ్ గెయిన్ యూనిటీ అన్నారు, దట్ మీన్స్ V0 ఈక్వల్స్ VA అన్నాం. ఓకే, సో V0 ఈక్వల్స్ VA అవుతున్నట్టు ఏమవుతుంది, ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రెండు సేమ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఈక్వల్స్ అవుట్పుట్ కూడా సేమ్ వస్తుంది. నోటేషన్స్ మారిపోతుంది, పైది ఇన్పుట్ కింద అవుట్పుట్, బట్ బోత్ ఆర్ సేమ్ ఫేజ్ షిఫ్ట్. అందుకని మనకి 0 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ అంటారు అనమాట. 0 degrees ఆర్ 360 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ ప్రొవైడ్ అయితే సిసి యాంప్లిఫైర్ అనేది యాంప్లిఫైర్లో వస్తుంది మళ్ళీ. బట్ సి యాంప్లిఫైర్ అలా కాదు, సిలో ఏమవుతుంది ఆపోజిట్ ఫేజ్ వస్తుంది. ఇన్పుట్ ఇది ఇస్తే అవుట్పుట్ ఇలా వస్తుంది. ఇది సిఈ కాన్ఫిగరేషన్ లో, ఇది సిసి కాన్ఫిగరేషన్ లో. సో సిసి అండ్ సిబి బోత్ ఆర్ 0 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్. సిబిలో ఫేజ్ షిఫ్ట్ ఉండదు, దాన్ని మనకి 0 degrees తీసుకుంటాము. బట్ సిసి యాంప్లిఫైర్ యూనిట్ గెయిన్ వోల్టేజ్ గెయిన్ యూనిటీ కాబట్టి ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఈక్వల్స్ అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ అన్నాం. నో సిసి యాంప్లిఫైర్ output voltage VE, base voltage VB. That's why emitter voltage follows to the base voltage or output voltage follows to the input voltage. అందుకని దాన్ని ఏమంటామంటే వోల్టేజ్ ఫాలోయర్ అంటాం. వోల్టేజ్ ఫాలోయర్ ఎందుకని అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ ఫాలోస్ టు ది ఇన్పుట్ వోల్టేజ్. చూడండి ఈ రెండు కూడా సేమ్ వోల్టేజ్ వచ్చింది ఇన్పుట్ అవుట్పుట్, కాబట్టి వోల్టేజ్ ఫాలోయర్ అంటారు. ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ రెండు సేమ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ బఫర్ యాంప్లిఫైర్ అని కూడా అంటాం. సిసి యాంప్లిఫైర్ నే బఫర్ యాంప్లిఫైర్ అని కూడా అంటారు అన్నమాట. రెండు నేమ్స్ వచ్చినాయి చూసారా సిసి యాంప్లిఫైర్ లో. సిసి యాంప్లిఫైర్ కామన్ కలెక్టర్ కాన్ఫిగరేషన్ నుంచి యాంప్లిఫైర్ కనెక్ట్ చేస్తే ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కామన్ కలెక్టర్ యాంప్లిఫైర్ అండ్ బఫర్ యాంప్లిఫైర్ అండ్ ఎమిటర్ ఫాలోయర్. అంటే ఎమిటర్ వోల్టేజ్ ఫాలోస్ టు ది బేస్ వోల్టేజ్ అన్నాం. ఓకే, దాన్నే మనకి ఎమిటర్ ఫాలోయర్ అని కూడా అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ voltage follower. Voltage follower. Voltage follower means output voltage follows to the input voltage అని అన్నమాట. అప్పుడే మనకు voltage gain AB tends to 1 or less than 1. ఈ విధంగా చూపిస్తాం అన్నమాట. కామన్ కలెక్టర్కి ఇన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి. అదే సి యాంప్లిఫైర్ 100 degrees వస్తుంది, దీనికి 0 degrees ఫేజ్ షిఫ్ట్ వస్తుంది. ఇవన్నీ కంపారిజన్స్ వస్తాయి అనమాట అవి. సో జాగ్రత్త గుర్తు పెట్టుకున్నాం అవి. ఓకేనా, దీని నుంచి రిలేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి, ఆల్ఫా బీటా కామా రిలేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో రిలేషన్ నెక్స్ట్ పేజ్ లో ఉంది, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఆల్ఫా బీటా కామా రిలేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పేశాను మీకు ఇందాక సిఈ యాంప్లిఫైర్ వచ్చినప్పుడు చెప్పాను. అదే రిలేషన్ ఇక్కడ రిపీట్ చేశాను, చెక్ చేసుకోండి. దీని నుంచి టోటల్ ఎమిటర్ కరెంట్ తీసుకుంటే కనుక మెజారిటీ అండ్ మైనారిటీ క్యారియర్ కరెంట్ వస్తుంది అనమాట. ఇదిగో కామన్ కలెక్టర్ల మెజారిటీ అండ్ మైనారిటీ క్యారియర్ కరెంట్ ఈ విధంగా తీసుకోండి. మెజారిటీ అండ్ మైనారిటీ క్యారియర్ కరెంట్ అంటే యాక్చువల్గా మనకి దీంట్లో వస్తుంది, ఇక్కడ వస్తుంది.
అంటే రిలేషన్ ఇది కాదు, ఎమిటర్ కరెంట్ ఐ కదా, టోటల్ ఎమిటర్ కరెంట్. ఆ ఎమిటర్ కరెంట్ డెరైవ్ చేయడానికి 2 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐబి 1 ప్లస్ బీటా అండ్ ఐబి ప్లస్ 1 ప్లస్ బీటా అండ్ ఐసిబి లా వస్తుంది. దీని నుంచి మనకి ఆల్ఫా బీటా కామా రిలేషన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇది ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి రిలేషన్స్. ఫస్ట్ లో చెప్పినవి మళ్ళీ రిపీట్ అయినవి ఒకసారి మీరు వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. గామా టు ఆల్ఫా అని, గామా టు బీటా అని, ఆల్ఫా టు బీటా అని. ఇది ఇందాక రాసిన చూసారా ఈక్వేషన్? 1 మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/1 ప్లస్ బీటా ఈక్వల్స్ టు 1/గామా. సో లాస్ట్ రిలేషన్ నుంచి 3 రిలేషన్స్ కామన్ గా 2 రిలేషన్స్ చెప్పచ్చు, 3 రిలేషన్స్ కామన్ గా చెప్పవచ్చు. ప్రాబ్లమేటిక్ ఏదైనా ఉంటే దీని నుంచి చేయొచ్చు. ఓకేనమ్మా, ఒకసారి డెరివేషన్స్ కూడా చెక్ చేయండి. దీనికన్నా కూడా మీకు ఫస్ట్ లో కామన్ ఎమిటర్ దగ్గర చెప్పిన ఈక్వేషన్స్ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి, దాన్ని ఫాలో అవ్వండి వితౌట్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్. ఓకే, స్టాప్ హియర్. ఎనీ మోర్ డౌట్స్? ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఎగ్జిట్ నౌ.